Question number 76. In the analysis of your chloride, silver nitrate is used. The precipitate are soluble in ammonia and likely formula of the coordination compound is. तो देखो जनरली क्या है, जो आपका सिल्वर होता है वो जनरली आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 का कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो इन द गिवन ऑप्शन सिर्फ आपका एक ही ऑप्शन है जिसमें जो आपका सिल्वर है वो आपका दो लिगेंड के साथ अटैच्ड है, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 2 शो करता है। तो इसका आंसर जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है दैट इज योर ए ऑप्शन। बस ध्यान क्या रखना है कि जो आपका सिल्वर है और जनरली जो आपकी सिल्वर हो गया या आपका जो गोल्ड हो गया वो जनरली कोऑर्डिनेशन नंबर 2 के कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच इज करेक्ट वन, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका सही है, ये आपको बताना है। तो ये भी देखो, जिनको क्वेश्चन पता होगा इसका आंसर वही कर पाएंगे। इसका आंसर क्या है कि जो आपका सीरियम है, सीरियम इज योर लैंथेनाइड, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका, that is equals to 58। ध्यान रखना that is your lanthanide and इसका atomic number क्या होता है आपका 58 होता है and that is much abundant as compared to your copper। so इसमें आंसर क्या आएगा आपका बी ऑप्शन। that is a theoretical question, जिसको पता है वही आंसर कर पाएगा। now the next one is your coordination number of thorium in the given complex is। देखो ये ऑक्सिलेट है, ध्यान से समझना। ऑक्सिलेट क्या होता है आपका, दिस वन इज द ऑक्सिलेट आयन। देखो ये ऑक्सलेट आयन इस तरह से आपके अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं टू योर सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है, तो आप देख सकते हो जो एक ऑक्सलेट है वो अपने दो एटम के थ्रू डोनेशन कर रहा है। सो दैट मींस जो आपका वन ऑक्सलेट है दैट इज योर बाईडेंटेट लिगेंड, दैट इज योर बाईडेंटेट लिगेंड, है ना। तो चार हैं टोटल, तो चार कितने अपने डोनर एटम कितने डोनेट करेंगे, टोटल 8 होंगे। दैट मींस टोटल 8 ऑक्सीजन एटम आपके थोरियम के साथ क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर है थोरियम का वो कितना आएगा आपका 8 आएगा, बिकॉज टोटल 8 ऑक्सीजन डोनर एटम आपके कोऑर्डिनेट करेंगे विद योर थोरियम सेंट्रल आयन। तो इसी वजह से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा आपका 8 आएगा। क्वेश्चन नंबर 79। द ओरिजिन ऑफ एसिड रेन। देखो एसिड रेन मेनली किसकी वजह से होती है आपके, या तो आपके नाइट NO2 गैस की वजह से, या आपकी SO3 गैस की वजह से, या आपकी SO3। जब भी ये सब आपके वाटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो वाटर के साथ इंटरेक्ट करने से ये आपकी एसिड की फॉर्मेशन करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। जो आपके जो रेन है उसकी पीएच को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। तो ऐसी रेन जिसकी जो पीएच है वो 5.6 से या उससे कम होती है उसको हम बोलते हैं आपकी एसिडिक रेन, उसको हम क्या बोलते हैं, एसिडिक रेन। तो जनरली क्या होता है, जब आप कोयल को बर्न करते हो तो कोयल की इनकम्प्लीट कंबशन से या कोयल में जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं वो आपके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं, और जब वो वाटर के साथ इंटरेक्ट करता है there will be the formation of the corresponding acid, जिसकी वजह से आपका जो रेन है उसकी एसिडिटी बढ़ जाती है, पीएच कम हो जाती है। तो 79 का आंसर आएगा आपका सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 80। अजोन लेयर इज बीइंग अफेक्टेड बाय। तो इसका आंसर देखो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपने पढ़े हैं, CFSC, रेफ्रिजरेटर्स हो गए आपके, है ना, AC। ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन को क्या करता है, अमिट कर रहा है, जिसकी वजह से आपका जो ओजोन लेयर है डे बाय डे क्या हो रहा है, डिप्लीट हो रहा है। Similarly, oxide of nitrogen and जो आपके halogens हैं they all are affecting your ozone layer। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका डी ऑप्शन, all of the above। ये आपके environmental chemistry से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 81। among group थर्ड एलिमेंट द मोस्ट स्टेबल यूनिवेलेंट, यूनिवेलेंट मतलब चार्ज कितना होगा, +1 होगा, एंड दैट शुड बी द स्टेबल वन, है ना। तो आपको ये बताना है, देखो ग्रुप थर्ड मतलब ये पुराने पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग है। आज के पीरियोडिक टेबल की बात करें तो इसको हम बोलते हैं ग्रुप 13। तो ग्रुप 13 में देखो कौन कौन सा आता है आपका, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। तो अगर हम बात करें इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तो ये अपने आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। पर जैसे जैसे मैंने आपको बताया था डाउन द ग्रुप जाते हैं, ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट जो आपके s इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहर नहीं जाते, ड्यू टू द मोर स्ट्रॉन्ग
इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन विद द न्यूक्लियस। तो डाउन द ग्रुप क्या होता है आपका, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट फेवर करती है। सो दैट मीन्स जो आपका थैलियम है दैट विल शो योर +1 ऑक्सीडेशन state due to the inert pair effect, and that is the most stable oxidation state of thallium। जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करती है आपकी, फेवर करती है। तो आपका जो बोरोन है, बोरोन कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जनरली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, बिकॉज वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है और ये 3 इलेक्ट्रॉन आप बाहर निकाल सकते हो, रिमूव कर सकते हो। सो दैट इज वाई दे कैन शो अ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। बट जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो आपके जो एस इलेक्ट्रॉन है उनको निकालना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपका जो इन बिटवीन 4f ऑर्बिटल 5d ऑर्बिटल्स आते हैं तो उनका जो शील्डिंग इफेक्ट कम होने की वजह से जो आपके बाहर वाले शेल के जो एस इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड हो जाते हैं, जिनकी वजह से एस इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाता है और आपका सिर्फ पी से ही इलेक्ट्रॉन निकलता है और आपकी जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है that becomes more stable। Question number 82, the geometry of aluminium ट्राई है ना, तो इसकी ज्योमेट्री एक्चुअल में क्या आती है आपकी, ऑक्टाहेड्रल है। कैसे ऑक्टाहेड्रल है, इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। देखो इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर आपका आता है। तो इसमें जो आपका एल्यूमिनियम है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है आपका, टोटल 6 है। तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर किसका होता है आपका, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का। तो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर गिवन कंपाउंड। तो इसमें आप देख सकते हैं टोटल इसमें क्या है आपके, आप देख सकते हैं इसमें आपका देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो दैट इज योर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। और इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है वो कितने हैं, पेपर में ये भी पूछ सकते हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 और 6, तो इसमें टोटल आपके 6 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड प्रेजेंट हैं, जिनको हम आपका बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं। तो ध्यान रखना दैट इज आल्सो अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको इस फॉर्म में भी क्वेश्चन को फ्रेम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, सिलिकॉन डाइऑक्साइड एग्जिस्ट एज। तो जो आपका सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है दैट इज फ्रॉम द कार्बन फैमिली। तो जो आपका देखो कार्बन फैमिली का ऑक्साइड है CO2, वो आपका क्या होता है, स्ट्रक्चर लीनियर होता है, मोनोमेरिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है। बट द रेस्ट मेंबर आर पॉलीमेरिक इन नेचर। इसमें क्या होता है, देयर इज अ कोवलेंट स्ट्रक्चर, पॉलीमर स्ट्रक्चर होता है, कोवलेंट होता है। लॉन्ग चेन्स इसकी क्या होती हैं, इस तरह से स्प्रेड होती हैं और वो इस तरह से कोवलेंट नेटवर्क स्ट्रक्चर क्या करती हैं आपका, फॉर्म करती हैं। आगे आगे आप इसका इस तरह से इसका जो स्ट्रक्चर है वो चलता जाता है। सो इसका आंसर क्या आएगा आपका, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 84, कैटिनेशन प्रॉपर्टी इज शोन बाय। कैटिनेशन का मतलब क्या होता है आपका, सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी, तो इसका मतलब क्या होता है कि खुद से मतलब अटैच होने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा है। तो इसमें क्या होता है, जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हो, देखो आपको पता है साइज बढ़ता है, साइज बढ़ने से जो न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जाता है, बॉन्ड लेंथ बढ़ती है। अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो कम होती चली जाएगी और बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होने से आपका कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। साइज जितना ज्यादा छोटा होगा, आपके जो एटम्स हैं एलिमेंट्स हैं उतने ही पास पास में होंगे, उतना ही उनका जो सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी है वो ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा किसमें होता है आपका, डी ऑप्शन कार्बन में। एज वी मूव डाउन द ग्रुप कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या करती है, डिक्रीजेस करती है डाउन द ग्रुप। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 85, फोस्फेट फर्टिलाइजर यूज्ड इन प्लांट्स हैव फॉर्मूला। तो इसमें उसका फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान रखना। जो फर्टिलाइजर यूज करते हैं, ये क्वेश्चन 2-3 बार आपके प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। सो दैट इज योर कैल्शियम हाइपोफॉस्फेट, दैट इज योर कैल्शियम हाइपोफॉस्फेट। क्वेश्चन नंबर 86, जब आपका आयोडीन रिएक्ट करता है आपके Na2S2O3 के साथ तो क्या बनता है। ध्यान रखना यहाँ पे जो आपका आयोडीन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0 है। और यहाँ पे जो आपका सल्फर है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है आपकी, +2 है। तो जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो आपका जो ये कंपाउंड है
that will be oxidized to your sodium thiosulfite, सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें आपका जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है that becomes 2.5, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बन जाती है 2.5 हो जाती है, और जो आपका आयोडीन है that will reduce to I नेगेटिव। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका सी ऑप्शन, दैट इज योर सोडियम थायोसल्फेट, दैट इज योर सोडियम थायोसल्फेट। तो ये पॉइंट आपको इसमें क्या करना है, ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 87, द आईआर स्पेक्ट्रम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज। देखो इसमें हम क्या करते हैं, जनरली आईआर में हम कौन सी देखते हैं, वाइब्रेशनल मोड लेते हैं। और आपको ये पता होना चाहिए वाइब्रेशनल मोड हम दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल आपका लीनियर है या मॉलिक्यूल आपका नॉन लीनियर है। अगर आपका मॉलिक्यूल लीनियर है तो टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड कितने होते हैं उसमें, 3n-5। और अगर आपका वो नॉन लीनियर है तो टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स कितने होते हैं आपके, 3n-6। अब वाटर है, वाटर आपका नॉन लीनियर है बिकॉज इसकी जो शेप है दैट इज योर बैंड शेप, है ना। तो n क्या है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, तो इसमें कितने हैं, 3। तो इसमें टोटल आपके वाटर में 3 बैंड आएंगे। आउट ऑफ 3 आपके क्या होते हैं, एक होते हैं स्ट्रेचिंग बैंड, एक होते हैं बेंडिंग बैंड, है ना। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना, आप स्ट्रेचिंग और बेंडिंग कैसे कैलकुलेट करते हो। जो स्ट्रेचिंग बैंड्स होते हैं उसको कैसे काउंट करते हैं हम, n-1 के साथ। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं वाटर में, 3। दैट मींस आउट ऑफ 3 तो आपके जो स्ट्रेचिंग बैंड होंगे वो कितने होंगे, 3-1 2 होंगे। और 2 स्ट्रेचिंग है दैट मींस आपका बेंडिंग बैंड कितने होंगे, 1 होंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका सी ऑप्शन, दैट मींस 2 इसमें स्ट्रेचिंग बैंड है और आपका 1 क्या है यहाँ पे, एक बेंडिंग बैंड है। तो ध्यान रखना आप स्ट्रेचिंग और बेंडिंग को कैसे कैलकुलेट करते हो, और टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशनल एक्टिव मोड्स इन केस ऑफ लीनियर एंड नॉन लीनियर कैसे कैलकुलेट करते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, अ फंडामेंटल आईआर बैंड appeared at this, fundamental band मतलब that is from the basic transition from v equal to 0 to v equal to 1, that is from the vibrational quantum number ground state to the vibrational quantum number first exciter state. They are asking for the first overtone, first overtone का मतलब excitation कहाँ से हो रही है, v equal to 0 से v equal to 2 की तरफ। तो एक्साइटेशन बैंड जो ओवरटोन बैंड होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, फर्स्ट ओवरटोन क्या आता है आपका, डबल ऑफ द फंडामेंटल बैंड आता है, डबल ऑफ फंडामेंटल बैंड। तो इसका डबल कितना होगा, 2000। तो आंसर क्या आएगा आपका बी ऑप्शन। ध्यान में रखना जो फर्स्ट ओवरटोन है that will be the double of your fundamental IR band and that is why that is double of your 1000। the answer क्या आएगा आपका 2000 सेंटीमीटर इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 89, प्रोटॉन डीकपल्ड कार्बन 13 NMR। प्रोटॉन डीकपल्ड का पहले मतलब पता होना चाहिए, इसका मतलब क्या है कि जो आप सिग्नल की स्प्लिटिंग लेते हो हाइड्रोजन की वजह से, अब वो कंसीडर्ड नहीं करनी। डीकपल्ड है मतलब प्रोटॉन की वजह से जो आपका सिग्नल स्प्लिट करता है उसको कंसीडर नहीं करना। तो यहाँ पे जो ये ऑप्शन है सी ऑप्शन, इसमें देखो सिग्नल आपका स्प्लिट किया है ट्रिपलेट डबलेट में, तो सी तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा देखते साथ। अब देखने उन्होंने बोला है कि आपका कार्बन 13 NMR में कितने सिग्नल आएंगे ऑफ दैट इथेनॉल। तो इथेनॉल क्या होता है आपका CH3 CH2OH। तो कार्बन 13 का मतलब अब हमें ये देखना है इसमें कि जो आपका गिवन मॉलिक्यूल है उसमें कितने तरह के कार्बन आपके एटम प्रेजेंट है। तो देयर आर टोटल 2 टाइप्स ऑफ कार्बन एटम, फर्स्ट वन इज योर CH2 एंड द सेकंड वन इज योर मिथाइल कार्बन। तो इसमें टोटल आपको कितने सिग्नल मिलेंगे, 2 सिग्नल मिलेंगे। तो आंसर क्या आएगा आपका यहाँ पे डी ऑप्शन आएगा। लेट्स सपोज कि अगर यहाँ पे इन्होंने ये चीज मेंशन ना की होती कि आपका सिग्नल जो है वो प्रोटॉन डीकपल्ड है, तो अब क्या लेते, जो आपका जो फर्स्ट सिग्नल है CH2, ये आपका क्या शो करता, आपका ट्रिपलेट शो करता। ट्रिपलेट कैसे शो करता, हम कैसे चेक करते हैं, आपका 2ni+1 रूल के अकॉर्डिंग। तो अकॉर्डिंग टू दैट रूल देखो 2n मतलब कितने इसके साथ हाइड्रोजन अटैच हैं 2, और आई वैल्यू कितनी होती है हाइड्रोजन की, हाफ, +1। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो कितने लाइंस में सिग्नल स्प्लिट होगा आपके, 3 में, मतलब ट्रिपलेट आएगा। सिमिलरली जब आप CH3 के लिए देखोगे तो इसका क्या आएगा आपका क्वार्टेट आएगा, इसका क्या आएगा आपका क्वार्टेट आएगा। तो इसमें अगर आप चेक करते हो इसका सिग्नल की स्प्लिटिंग तो वो आपको 2 सिग्नल दिखेंगे, एक का क्वार्टेट आएगा और दूसरे का क्या आएगा आपका ट्रिपलेट आएगा।
एक चीज और ध्यान रखना, एंड दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट योर कार्बन 13 एनएमआर। अगर आपको यही सेम क्वेश्चन गिवन है बट दे आर आस्किंग फॉर योर प्रोटोन एनएमआर, तो प्रोटोन एनएमआर के केस में आपको देखो इस CH2 मिथाइलिन कार्बन का जो सिग्नल आएगा वो किस कैसे आएगा, वो इसके जो साइड बाय एडजेसेंट हाइड्रोजन्स होते हैं उनकी वजह से आता है। तो एडजेसेंट में ਸੋ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਟੋਨ NMR ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਐਡਜਸੈਂਟ ਹਾਈਡਰੋਜਨਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਨਾ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ OH ਵਾਲੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫॉर द टाइमिंग अगर ਨਿਗਲੈਕਟ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਸ ਮਿਥਾਈਲਿਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਿਗਨਲ ਆਣਗੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਆਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ 3 ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਪਲਿਟ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕੁਆਰਟੇਟ ਆਏਗਾ। ਐਂਡ ਇਸ ਮਿਥਾइल ਦਾ ਜੋ ਸਿਗਨਲ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆਏਗਾ, ट्रिपलेट आएगा। दैट इज फॉर द केस ऑफ वन प्रोटॉन NMR। एंड ਇੱਥੇ ਜੋ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ that is for the carbon 13 NMR। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚ ਕੰਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਓਕੇ, ਨਾउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन फिर तो आ ही गया है प्रोटॉन NMR ਦਾ ਮਿਥੇਨੋਲ ਦੇ ਲਈ। ਦੇਖੋ ਮਿਥੇਨੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿਥੇਨੋਲ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਆਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਸਿਗਨਲ ਕੀ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, that is due to the 3 ਹਾਈਡਰੋਜਨਸ। ਤਾਂ ਸਿਗਨਲ ਕੀ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਕੁਆਰਟੇਟ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ 2Ni+1 ਰੂਲ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਉਦਾਂ ਹੀ ਲਗਾਣਾ ਹੈ। एंड जो मिथाइल है मिथाइल ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿਗਨਲ ਸਪਲਿਟ ਕਰੇਗਾ ਉਹ that is due to the adjacent OH group। ਇੱਕ ਜੋ ਹਾਈਡਰੋਜਨ adjacent ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕਰਕੇ ਸਿਗਨਲ ਕੀ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਡਬਲੇਟ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆंसर ਕੀ ਆਏਗਾ, 1 डबलेट एंड 1 क्वार्टेट। that is for the answer of your 90th question। question number 91। the CH2OH radical was studied using ESR। ESR ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ESR ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸਪਿਨ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸਬਸਟੈਂਸ ਪੈਰਾਮੈਗਨੈਟਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो हमेशा एक ही सिग्नल ਦਿੰਦਾ ਹੈ। सिग्नल जो ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਰਦਰ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਸਪਲਿਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ CH2OH ਰੈਡੀਕਲ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਗਨਲਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨਸ ਨੇ, ਦੋ। ਤਾਂ ਉਸ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੇ ਚ ਸਿਗਨਲ ਸਪਲਿਟ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ, ਤਿੰਨ ਵਿੱਚ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਸਪਲਿਟ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਇੱਥੇ, ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਾਓ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ OH ਦੇ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ that can also split your signal है ना। तो वो जो सिग्नल है जो हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन करके सिग्नल ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲਾਈਨ ਸਪਲਿਟ ਕਰੇਗਾ, ਡਬਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਦਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਪਲਿਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। that means ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਆਫ ਡਬਲੇਟ। 3 ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ ਆਫ ਡਬਲੇਟ ਮਤਲਬ ਡਬਲੇਟ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਤਿੰਨ ਸੈੱਟ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਡਬਲੇਟ ਦੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲਏ ਹਾਂ 1 ट्रिपलेट ऑफ डबलेट। तो ਇੱਥੇ ਆंसर ਕੀ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ए ऑप्शन। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣਾ ਰੈਡੀਕਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜੋ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਡਜਸੈਂਟ ਜੋ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਐਡਜਸੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਫਰਦਰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਪਲਿਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ, that will further splitted into your doublet। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਤਿੰਨ ਸੈੱਟ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਡਬਲੇਟ ਦੇ। ਸੋ that is known as your triplet of doublet। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆंसर ਕੀ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, A option। question number 92। ESR spectrum of copper sulfate dot 5 H2O was recorded। it show कितने सिग्नल ਇਹ शो करेगा। ਤਾਂ देखो कॉपर +2 है, कॉपर +2 मतलब 3D9, 3D9 मतलब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, मतलब n कितने ने, 1 है। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ we use the formula 2Ni+1। n ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਇੱਥੇ 1 ਨੇ, I of copper ਕਿੰਨਾ given ਹੈ 3/2 plus 1। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ that means ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਟੋਟਲ ਸਿਗਨਲਸ ਮਿਲਣਗੇ, ਟੋਟਲ 4 ESR signals will be obtained। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆंसर ਕੀ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, C option। question number 93। nuclear transition in Mossberg spectrum help in the presence of। ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰੇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਗਾਮਾ ਰੇਜ਼। ਗਾਮਾ ਰੇਜ਼ ਆਰ ਮੋਸਟਲੀ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਯੂਅਰ ਮੋਸਫੇਅਰ। UV ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਪੈਕਟ੍ਰੋਸਕੋਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
IR ਜੋ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਲ ਸਪੈਕਟ੍ਰੋਸਕੋਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਐਕਸ-ਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਮਤਲਬ ਬੋਡੀ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਨਾਰਮਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸਪੈਕਟ੍ਰੋਸਕੋਪੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 94 ਅਗੇਨ ਮੋਸਟ ਬੈਕ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਿਗਨਲ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋਗੇ ਆਇਰਨ ਦੀ that is +2 ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਐਂਡ ਜੋ ਲਿਗੈਂਡ ਹੈ ਸਾइनाइड that is your strong field ligand। आयरन +2 ਦਾ ਮਤਲਬ 3d6 ਹੈ, strong field ਹੈ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੀਚੇ ਹੀ ਪੇਅਰ ਹੋਣਗੇ that means it will become T2G6 Eg0 ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ that means ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਲਿਗੈਂਡ ਸੇਮ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਗੈਂਡ ਸਿਮੈਟਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਲਿਗੈਂਡ ਸਾਰੇ ਸੇਮ ਨੇ ਮਤਲਬ ਲਿਗੈਂਡ ਸਿਮੈਟਰੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਡ ਨੇ T2G6 Eg0 ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕਲ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਿਮੈਟਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਿਮੈਟਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਗੈਂਡ ਸਿਮੈਟਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਿਮੈਟਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਿਗਨਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਸਿਗਨਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੋਸਬੈਰ ਸਪੈਕਟ੍ਰੋਸਕੋਪੀ ਆਪਣੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰੋਸਕੋਪੀ ਬੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 95 the UV spectrum of RCH ਮਤਲਬ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਆਹ ਵਾਲਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਪੋਸੀਬਲ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਗਮਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਪਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਨॉन ਬੌਂਡਿੰਗ, ਪਾਈ ਸਟਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨੇ ਸਿਗਮਾ ਸਟਾਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਾਰਬੋਨਿਲ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਪਾਈ ਬੌਂਡ ਵੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਪਾਈ ਬੌਂਡ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਈ ਟੂ ਪਾਈ ਸਟਾਰ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨॉन ਬੌਂਡਿੰਗ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨॉन ਬੌਂਡਿੰਗ ਟੂ ਪਾਈ ਸਟਾਰ transitions are possible। So for your carbonyl compound two types of transitions are possible। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ। Question number 96 the electronic absorption spectrum of KMnO4। देखो KMnO4 अगर आप चेक करिए तो जो KMnO4 है that has manganese in the +7 oxidation state। +7 oxidation state का मतलब D कितना है 0 है। D0 मतलब कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਐਕਸਾਈਟੇਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। that means ਇਹ ਜੋ ਸਬਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਰਲੈਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕਲਰ ਆਂਦਾ ਹੈ that is due to the D to D transition ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ KMnO4 ਹੈ that is of orange in color। ਉਹ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ orange ਕਲਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ and that is due to the ligand to metal charge transfer। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ligand to metal charge transfer ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਦਾਂ ligand ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਕਸਾਈਡ ਹੈ, ਮੈਟਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂਗਨੀਜ਼ +7 ਹੈ। ਤਾਂ ਆਕਸਾਈਡ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਕਸਾਈਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਕਲਰ ਹੈ that appear as orange। so that is due to the ligand to metal charge transfer। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਟਲ ਟੂ ਲਿਗੈਂਡ ਚਾਰਜ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਗੈਂਡ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਟਲ ਕੋਲ ਤਾਂ ਖੁਦ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਤਾਂ ਜਿਸ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਖੁਦ ਕੋਲ ਹੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਪਾਏਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਗੈਂਡ ਹੈ ਆਕਸਾਈਡ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 97 NQR ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ। ਦੇਖੋ NQR ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ NQR ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ I ਵੈਲਿਊ ਗਿਵਨ ਹੈ, I ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ 3/2। ਸੋ ਅਗਰ I ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਡੀ 3/2 ਹੈ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ MI ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ +-3/2 ਐਂਡ +-ਹਾਫ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਲੈਵਲਸ ਬਣਨਗੇ। ਫਸਟ ਲੈਵਲ ਤੁਹਾਡਾ +-3/2 ਹੈ ਐਂਡ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਕੰਡ ਲੈਵਲ ਹੈ that are degenerate +-ਹਾਫ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸੋਲਿਡ ਸਟੇਟ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਸਿਗਨਲ ਹੋਣਗੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ because both are the degenerate levels है ना। ਤਾਂ degenerate level ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ excitation possible ਹੈ from +-ਹਾਫ to +-3/2। ਤਾਂ ਸਿਗਨਲ ਕਿੰਨੇ ਆਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸਿਗਨਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ obtained ਹੋਏਗਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 98 again from your NQR spectrum I value ਕਿੰਨੀ ਹੈ 1। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ I values ਅਗਰ I ਵੈਲ 1 ਹੈ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ MS ਦੀਆਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ 2I + 1। ਤਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ L ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਟੋਟਲ 3 ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ that are your 0 +-1। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਲੈਵਲ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ +-1
ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਵਲ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ 0। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੋ 0 ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਐਜ਼ ਪਰ ਦਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਰੂਲ। ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਰੂਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ 0 +-1, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ 0 ਤੋਂ +-1 ਦੀ ਤਰਫ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਿਗਨਲ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਸਿਗਨਲ ਆਏਗਾ। दैट मीन्स आंसर कितना बनेगा ਤੁਹਾਡਾ बी ऑप्शन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 99, the presence of which element in any compound is characterized by an odd number of m by z in its parent p। ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ। ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਮਾਸ ਸਪੈਕਟ੍ਰੋਮੀਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਰੂਲ। ਤਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਿਸ ਰੂਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਜਾਂ ਤਾਂ 0 ਨੇ ਜਾਂ ਇਵਨ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਦਾ ਟੋਟਲ ਮੋਲੀਕੂਲਰ weight ਆਏਗਾ that will be an even number। ਉਹ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਕੀ ਆਏਗਾ, even ਆਏਗਾ। ਐਂਡ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ odd number of nitrogen atom present ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦਾ ਮੋਲੀਕੂਲਰ weight ਆਏਗਾ that is a odd number, that is a odd number। so this is the nitrogen rule। ਇੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ। क्वेश्चन नंबर 100, mass spectrum of methyl bromide shows। देखो m by z मतलब mass by charge ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੱਥੇ ਆਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਬ੍ਰੋਮੀਨ ਹੈ ਦੋ ਆइसोटोपिक ਫਾਰਮ ਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰੋਮੀਨ 79 ਐਂਡ ਬ੍ਰੋਮੀਨ 81। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਰੇਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ 1:1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ m by z ਵੈਲਿਊ ਕਿੱਥੇ ਆਈ, ਦੇਖੋ ਮਿਥਾਈਲ ਦਾ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 15, ਬ੍ਰੋਮੀਨ ਦਾ ਮਾਸ 79 ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, 81 ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੋ m by z ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਆਇਨ ਪੀਕ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ that can come at 94 or 96 with nearly intensity। why same intensity, because ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਉਹ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਦੋਨੋਂ ਆਈਸੋਟੋਪ 1:1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਲੈਟਸ ਸਪੋਜ਼ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰੋਮਾਈਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਲੋਰਾਈਡ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦੇ ਦੋ ਆਈਸੋਟੋਪ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 3 ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 35 ਵਾਲਾ 3 ਰੇਸ਼ੋ ਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡਾ 37 ਵਾਲਾ ਆਈਸੋਟੋਪ ਹੈ that is present in 1 ratio। ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ 3:1 ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਪੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਜੋ ਪੀਕ ਦੀ ਜੋ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ 3:1 ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ। ਬਿਕੋਜ਼ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜੋ मास ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਆਈਸੋਟੋਪ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ that is 3:1। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3:1 ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਹੈ that means ਉੱਥੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਸੋਟੋਪ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਐਟਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ that will be your chlorine atom। ਐਂਡ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਮ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ of your m and m+2 ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਪੀਕ ਦੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਸੋਟੋਪ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਐਟਮ ਹੈ that will be your bromine। Question number 101, acetaldehyde and acetone can be differentiated by। देखो acetaldehyde ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਐल्डिहाइड ग्रुप है एंड जो थोड़ा एसीटोन है दैट इज योर कीटोन ग्रुप है ना। एसीटोन ਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਟੋਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਨਾਲ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲਰੈਂਸ ਰੀਜੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਲਵਰ ਮਿਰਰ ਟੈਸਟ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੈਲਿੰਗ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੈਨੇਡਿਕਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਲਵਰ ਮਿਰਰ ਟੈਸਟ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਤੇ ਕੀਟੋਨ ਨੂੰ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਟੋਲਰੈਂਸ ਰੀਜੈਂਟ ਹੈ, ਫੈਲਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਬੈਨੇਡਿਕਟ ਹੈ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਟੈਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀਟੋਨ ਇਹਨਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਦ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ 2,4 ਡੀਐਨਪੀ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੈਡਿਸ ਰੀਜੈਂਟ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਬੋਨਿਲ ਗਰੁੱਪ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਰਬੋਨਿਲ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਤੇ ਕੀਟੋਨ ਦੋਨੋਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਨਾਈਲ ਹਾਈਡਰਾਜ਼ੋਨ ਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਰਬੋਨਿਲ ਗਰੁੱਪ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਨਾਈਲ ਹਾਈਡਰਾਜ਼ੋਨ ਟੈਸਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜੋ ਦੋਨੋਂ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਤੇ ਕੀਟੋਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਟੋਲਰੈਂਸ ਰੀਜੈਂਟ, ਫੈਲਿੰਗ ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਬੈਲਿੰਗ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜੋ ਤਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Question number 102, the presence of covalent nitrogen in an organic compound can be determined by।
ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, that is your sodium nitroperoxide test, that is for sulfide ion। ਜਦੋਂ ਸਲਫਾਈਡ ਆਇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸੋਡੀਅਮ ਨਾਈਟ੍ਰੋਪਰੋਕਸਾਈਡ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਪਲ ਕਲਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਰਿਜੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫੈਲਿੰਗਸ ਤੇ ਬੈਨੇਡਿਕਟ ਆਪਾਂ ਕਾਰਬੋਨਿਲ ਕੰਪਾਊਂਡ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੀ ਤੇ ਡੀ ਰਿਜੈਕਟਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ, that is from the ਲਸਾਨਿਸ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ। ਲਸਾਨਿਸ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਕੰਪਾਊਂਡ 'ਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲਸਾਨਿਕ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੋਡੀਅਮ ਹੋਏਗਾ, ਕਾਰਬਨ ਦੇਖੋ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਬਨ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਪਾਊਂਡ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, NaCN। ਐਂਡ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਈਨਾਈਡ ਟੈਸਟ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਪੈਰੋਸਾਈਨਾਈਡ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ ਸਮਟਾਈਮਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Question number 103, azotite test is used for the detection of। ਦੇਖੋ azotite test ਮੇਨਲੀ ਆਪਾਂ ਐਰੋਮੈਟਿਕ ਅਮੀਨਸ ਤੇ ਫਿਨੋਲਸ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ, ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖੋ ਐਰੋਮੈਟਿਕ ਅਮੀਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਾਈਟਰਸ ਐਸਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, that will convert into your benzene diazonium chloride। ਕਾਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਡਾਈਜ਼ੋਨੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਫਿਨੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ, ਕਾਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਨੋਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੋ देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ योर डाईएजो कंपाउंड। देखो जो एजो ਹੁੰਦਾ ਹੈ, एजो कंपाउंड जो अपना कलर शो करता है, that is due to the N double bond N। देखो आहा जो लिंकेज ਹੁੰਦੀ है, that is mainly responsible for the color of any compound। एजो डाई जो बोलते हैं ना कि एजो डाई ਦਾ ਕਲਰ yellow orange ਜਾਂ red ਹੁੰਦਾ ਹੈ, that is due to the presence of N double bond N। ठीक है, that is the main recognition of your azodite। ठीक है, ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਰੋਮੈਟਿਕ ਅਮੀਨਸ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਿਨੋਲਸ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। The correct order of acidity in the aliphatic hydrocarbon। देखो एसिडिटी किस चीज से डिपेंड करती है ਤੁਹਾਡੇ, परसेंटेज ऑफ एस करैक्टर। जिन्ना ज्यादा एस करैक्टर ज्यादा होएगा, सबस्टांस ਦੀ ਜੋ एसिडिटी है ਉਨੀ ਹੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ज्यादा ਹੁੰਦੀ ਹੈ। सबस्टांस ਦੀ एसिडिटी ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨੀ ਹੀ ज्यादा ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਖੋ ਟ੍ਰਿਪਲ ਬੌਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟ੍ਰਿਪਲ ਬੌਂਡ ਦਾ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ sp, ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਦੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ sp2, ਐਂਡ ਜੋ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, sp3। ਤਾਂ sp ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਫ s ਕਰੈਕਟਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, 50%। sp2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਫ s ਕਰੈਕਟਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 33। ਐਂਡ sp3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਫ s ਕਰੈਕਟਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, 25%। ਤਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ s ਕਰੈਕਟਰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਐਲਕਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, that is the most acidic। ਦੈਨ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਐਲਕੀਨ, ਐਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਐਲਕੀਨ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਟਾਈਪਿੰਗ ਮਿਸਟੇਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਐਲਕੇਨ ਆਏਗਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ डी ऑप्शन। आंसर क्या आएगा ਤੁਹਾਡਾ डी ऑप्शन। अगेन एनएमआर पे क्वेश्चन है 105, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦਾ ਸਪੈਕਟਰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦਾ ਜੋ ਸਿਗਨਲ ਆਂਦਾ ਹੈ, that is due to the neighboring atom। ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ neighboring ਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਡਿਊਟੇਰੀਅਮ, ਡਿਊਟੇਰੀਅਮ ਦੇ ਲਈ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਪਿਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿਗਨਲ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ, 2ni+1। that means ਕਿੰਨਾ ਬਣੇਗਾ, ਦੇਖੋ 2n, ਕਿੰਨੇ ਡਿਊਟੇਰੀਅਮ ਨੇ 1, आई वैल्यू कितनी है ड्यूटेरियम दी 1+1, तक मतलब 3 सिग्नल एक आएगा, दैट सिग्नल विल बी स्प्लिट इनटू 3 लाइंस। एंड क्योंकि इथे नंबर ऑफ जो थोड़े एटम्स ने जो सिग्नल नु स्प्लिट कर रहे ने वो एक है, तो तीने लाइंस की जो इंटेंसिटी है वो की आएगी थोड़ी सेम आएगी। तो इथे आंसर की आएगा थोड़ा डी ऑप्शन। आंसर की आएगा थोड़ा इथे डी ऑप्शन। ध्यान रखना ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਸਪਲਿਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਸਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਭ ਦੀ ਜੋ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ, that will be 1:1:1:1। ਸੋ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪਨ ਕਿੰਨੇ ਲਾਈਨ ਸਪਲਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੋਗੇ। क्वेश्चन नंबर 106, ਕਹਿੰਦੇ the following reaction is an example of। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਂਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ NO2 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਹ ਚੀਜ਼। that means ਜੋ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਇੱਥੇ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਤੇ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾਈਟ੍ਰੋ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਹ ਗਰੁੱਪ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਟੈਚ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਟੈਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਲੀਵਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਅਟੈਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਜੋ ਲੀਵਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਸੇ ਕਾਰਬਨ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਇਪਸੋ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਇਪਸੋ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਤੁਹਾਡਾ ਇਪਸੋ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਮੋਰ ਓਵਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਜੋ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਾਲ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ। ਤਾਂ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, NO2 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਕੇ ਆਪ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਨਿਊਕਲੀਓਫਿਲਿਕ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਐਰੋਮੈਟਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, NO2 ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਉਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ that is why it is a nucleophilic substitution reaction। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ NO2 ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੇਮ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ ਜਾ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਇਪਸੋ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 107, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਕਾਇਰਲ ਸੈਂਟਰ ਨੇ, ਦਿਸ ਵਨ ਐਂਡ ਦਿਸ ਵਨ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੱਸਣੀ ਹੈ? ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਕੌਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ R ਹੈ ਜਾਂ S ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੌਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸਾਈਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਨਰਲੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਪਿਓਰਿਟੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਅਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ। ਅਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਜਿਸਦਾ ਅਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ 1 ਪਿਓਰਿਟੀ, ਦੈਨ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਓਰਿਟੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਓਰਿਟੀ ਅਸਾਈਨ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 1 to 2 to 3 ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੌਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ R ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਂਟੀ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੌਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? S। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਰਥ ਪਿਓਰਿਟੀ ਹੈ that should be away from you। ਫੋਰਥ ਪਿਓਰਿਟੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਹਾਂ, ਫਸਟ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟ ਕਾਰਬਨ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੀ ਗਰੁੱਪ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਦੋ ਕਾਰਬਨ ਅਟੈਚ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਿਓਰਿਟੀ ਦੇਣੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਇੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਆਕਸੀਜਨ। ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ that is the highest atomic number, ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਿਓਰਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਦੋਗੇ? 1। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਾਰਬਨ ਹੈ, ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਤਿੰਨੋਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਾਰਬਨ ਹੈ ਇੱਕ, ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਦੋ ਹਾਈਡਰੋਜਨ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਦੋ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੇ, ਐਂਡ ਦਿਸ ਕਾਰਬਨ ਇਜ਼ ਫਰਦਰ ਅਟੈਚਡ ਵਿਦ ਅਨਦਰ ਕਾਰਬਨ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦੋ ਮਿਥਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ, ਦੋ ਮਿਥਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਿੰਨਾਂ ਚ ਪਿਓਰਿਟੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦੋ ਕਾਰਬਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਿਓਰਿਟੀ ਦੋਗੇ? ਸੈਕਿੰਡ ਦੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਾਰਬਨ ਦੋ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮਿਥਾਈਲ ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਥਰਡ ਪਿਓਰਿਟੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਦੋਗੇ? ਫੋਰਥ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਲਿਖ ਲਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ 1 ਪਿਓਰਿਟੀ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਇੱਧਰ ਆਈ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ, ਇੱਧਰ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਹੈ? ਥਰਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਮਿਥਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਥੋੜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, that is the dash purity, that is the fourth। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 1 to 2 to 3 ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਐਂਟੀ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼, ਐਂਡ ਐਂਟੀ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਫੋਰਥ ਪਿਓਰਿਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕੌਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਐਸ ਕੌਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਆਏਗੀ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਫਸਟ ਤੇ ਕੀ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਐਸ ਆਏਗਾ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਡੀ ਆਏਗਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫੋਰਥ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਫੋਰਥ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮੀਡੀਏਟ ਕਾਰਬਨ ਜੋ ਅਟੈਚ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ? ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ, ਦੋ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੈ ਤੇ ਦੋ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਦੇਖੋ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਦੋ ਕਾਰਬਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਦੋ ਕਾਰਬਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਫਸਟ ਪਿਓਰਿਟੀ ਦੋਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਹ ਵਾਲੇ ਜੋ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨੇ ਲੈਫਟ ਤੇ ਰਾਈਟ ਦੀ ਤਰਫ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ? ਦੋਨੋਂ ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ ਨੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜੋ ਕਾਰਬਨ ਹੈ ਫਰਦਰ ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚਡ ਹੈ।
जद कि अगर आप इधर जाने हाँ उपर की तरफ तो आह वाला कार्बन थोड़ा फर्दर एक कार्बन ते दो हाइड्रोजन नाल अटैच्ड है तो आप प्योरिटी किसनू देवांगे ऑक्सीजन नू दैट मीन्स लैफ्ट साइड ते आ सैकेंड पोजीशन है इधर की है थोड़ी थर्ड है एंड देखो क्योंकि आह ग्रुप जो ब्रिजिंग है थोड़ी तरफ आ रही है दैट मीन्स जो फोर्थ प्योरिटी जो थे हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो थोड़ी तरफ आ रहा है चलो आप चलते हाँ 1 टू 2 टू 3 ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ R ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਫੋਰਥ ਪਿਓਰਿਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫ ਹੈ ਤਾਂ R ਕਾਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡੀ S ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ that means ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ B ਆਪਸ਼ਨ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜੋ ਆ ਰੂਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ that is for fourth priority ਅਵੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਗਰੁੱਪ ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰੀਜਿੰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗਰੁੱਪ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫ ਹੈ ਤਾਂ fourth priority ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰੂਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ उल्टा कर देंगे इत्थे आंसर की बनेगा ਤੁਹਾਡਾ B option moving on to the next question 108 which one of the following compound will be least susceptible for the elimination of hydrogen bromide ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬ੍ਰੋਮਾਈਡ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਲਕੋਹਲਿਕ KOH ਬੇਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ B C ਤੇ D ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਿਦਡਰਾਇੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਿਦਡਰਾਇੰਗ ਗਰੁੱਪ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸਿਡਿਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਲੈਟ ਸਪੋਜ਼ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ that is your CH2 CHHNO ਤਾਂ ਲੈਟ ਸਪੋਜ਼ ਕਿ ਅਗਰ ਬੇਸ ਆਇਆ ਅਗਰ ਉਸਨੇ ਇਸ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੂੰ ਅਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਰ ਉਸਨੇ ਇਸ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੂੰ ਅਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਚਾਰਜ ਕੀ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆਏਗਾ एंड जो इतने नेगेटिव चार्ज आएगा आह नाइट्रोजन जो नाइट्रो ग्रुप है दैट इज योर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप वो इलेक्ट्रॉन नु डेंसिटी नु अपनी तरफ की करेगा अट्रैक्ट करेगा दैट मीन्स जो थोड़ा नेगेटिव चार्ज है उसनु की कर देगा स्टेबलाइज कर देगा सेम केस गोज फॉर योर बी एंड डी क्योंकि दोनों के ऊपर थोड़ा साइनाइड ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਸਟਰ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਿਦਡਰਾਇੰਗ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 네ਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਸਟੇਬਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ दैट मीन्स जो बेस नेगेटिव चार्ज ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 네ਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗਾ ਬ੍ਰੋਮਾਈਡ ਬਾਹਰ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ HBr ਦੀ ਸੋ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ B C ਤੇ D ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਿਦਡਰਾਇੰਗ ਗਰੁੱਪ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਬਟ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ A ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ CH3 ਐਂਡ CH3 ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੋਨੇਟਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ध्यान रखना जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो थोड़ा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी नु इंक्रीज कर देगी बट कार्बो अनाइन की स्टेबिलिटी नु घटाते ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਾਰਬਨ ਆਇਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਬਨ ਆਇਨ ਦੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੋਨੇਟਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਥੋੜਾ HBr ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਵਾਣਾ that is not a easy task ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ A ਆਪਸ਼ਨ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਲੀਸਟ ਸਸੈਪਟੇਬਲ ਕੌਣ ਹੈ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਾਕੀ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਚ ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ because the presence of electron withdrawing group make the carbanion stable structure stable ਹੋਣ ਕਰਕੇ negative charge ਜਦੋਂ intermediate stable ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ intermediate stable ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ Br ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ further ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ elimination ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ possible ਹੈ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 109 देखो दोनों जो थोड़े कोल reagent पाए ने नेमिंग रिएक्शंस ने पहली है थोड़ी रीमर टीमन रिएक्शन दैट इज वेरी फेमस रिएक्शन रीमन टीमन है ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਈਕਲੋਰੋਕਾਰਬੀਨ ਐਜ਼ ਅ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿੰਗਲੇਟ ਕਾਰਬੀਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ H2O2 NaOH ਐਂਡ that is your ਡੈਕਿਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਹ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਕਿਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਰੀਮਨ ਟੀਮਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਲਿਸਿਲਿਕ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਔਰਥੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ H2O2 ਤੇ NaOH ਕਰਨੇ ਹੋ that reaction is your ਡੈਕਿਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਕਾਰਬੋਨਿਲ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਉਸ ਨੂੰ ਫਰਦਰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ OH ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ OH ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਫॉर द टाइमिंग ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ A ਆਪਸ਼ਨ that is your ਡੈਕਿਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਬੋਨਿਲ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ OH ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਫॉर द टाइमिंग ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ नेक्स्ट क्वेश्चन 1010
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन मतलब पानी बाहर निकालना है, ऑफ 3,3 डाईमिथाइल ब्यूटेनॉल टू ब्यूटेनॉल विद सल्फ्यूरिक एसिड। देखो जो थोड़ा सल्फ्यूरिक एसिड ਹੁੰਦਾ ਹੈ that is your dehydrating agent, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਡੀਹਾਈਡਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣਾਓ, ਆਪਣਾ ਜੋ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਆਈਪੀਐਸਸੀ ਨੇਮ ਗਿਵਨ ਹੈ ਸਟਰਕਚਰ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਐਸਿਡ ਹੈ, ਐਸਿਡ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲਕੋਹਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਗਾ ਪ੍ਰੋਟੋਨੇਟ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਅਲਕੋਹਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਗਾ ਪ੍ਰੋਟੋਨੇਟ ਕਰੇਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਲਕੋਹਲ ਪ੍ਰੋਟੋਨੇਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਟਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਵਾਟਰ ਬਣਿਆ, ਵਾਟਰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਲਿਵਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਐਂਡ देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ योर कार्बोकेटाइन। देखो ये केड़ा कार्बोकेटाइन है ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੈਂਡਰੀ ਹੈ ਐਂਡ ਕਾਰਬੋਕੇਟਾਈਨ ਸਕੈਂਡਰੀ ਹੈ ਰੀਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ 1,2 ਮਿਥਾइल शिफ्ट ਹੋਏਗੀ। ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ 1,2 ਮਿਥਾइल शिफ्ट ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ योर टर्शरी कार्बोकेटाइन। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਮਿਥਾइल ਗਰੁੱਪ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਜਾਏਗਾ with its electron, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ and there will be a formation of your tertiary carbocation which is more stable as compared to the secondary carbocation। next step ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਵਾਟਰ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਏਗਾ and there will be a formation of double bond। ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਫਾਈਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ that will be your 2,3 dimethyl but 2E। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ D option, that is your tetra substituted alkene, that is your tetra substituted alkene। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਾਰਬੋਕੇਟਾਈਨ ਜਨਰਲੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111 among the following reaction an example of green synthesis। green ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਥੋੜਾ ਇਕੋ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਹੈ, ਇਕੋ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਮਤਲਬ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਡਸ ਜਾਂ ਡੇਂਜਰਸ ਕੈਮੀਕਲਸ ਵਗੈਰਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੀਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਹਨਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਜਨਰਲੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰੀਨ ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ that is your ਪੈਰੀਸਾਈਕਲਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ। ਪੈਰੀਸਾਈਕਲਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਨਰਲੀ ਆਪਾਂ ਸਨਲਾਈਟ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ that is your ਡੀਲਸ-ਆਲਡਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੋਲਵੈਂਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੇਸਟੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਡੀਲਸ-ਆਲਡਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ is an example of your ਪੈਰੀਸਾਈਕਲਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ and that is your 4+2 ਪਾਈ ਸਾਈਕਲੋਡੀਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਆਲਰੇਡੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।